Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Nustapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtati So we are preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu under the orders of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. நம் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டு நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உபதேசங்களை உலகம் முழுவதும் பரப்பி வருகிறோம். We offer our obeisances to Srila Prabhupada that you are so kindly preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the Western world, just to destroy the darkness of impersonalism and voidism. நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் மிகுந்த கருணையோடு மேற்கத்திய நாடுகளில் அங்கு தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய அருவவாதத்தையும் சூன்யவாதத்தையும் முழுமையாக முறியடிக்கிறீர்கள். So Srila Prabhupada was very concerned to defeat these two philosophies, impersonalism and voidism. அருவவாதம் சூன்யவாதம் இந்த இரண்டையும் பிரபுபாதர் முழுமையாக தோற்கடித்தார். Impersonalism, the idea that the living entity is on the same level as God, and we're all one with the Supreme. அருவவாதம் என்றால் ஜீவாத்மாவும் பகவானும் ஒன்றுதான், அவர்களுக்குள் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை என்பதாகும். So the impersonalist, their goal is liberation, and they think when they're liberating, they merge into the oneness of the Supreme. எனவே அருவவாதிகளின் லட்சியம் முக்தி அடைவதாகும். முக்தி என்றால் பரமபுருஷ பகவான் என்ற எந்த ஒரு தத்துவத்தை நாம் கூறுவோமோ அதில் அவர்கள் கரைந்து போவோம் என்று நினைக்கிறார்கள். And they think that when they become one with the Supreme, they become one with God. அந்த உன்னதமான சத்தியத்தோடு ஒன்றாகும் பொழுது அவர்கள் தாங்களும் கடவுளாகிவிட்டதாக நினைக்கிறார்கள். Just like it's customary when you address a sannyasi who's in the line of Shankaracharya, we will say to him, Namo Narayan. We offer our obeisances to you who are as good as Narayan. உதாரணமாக சங்கராச்சாரியார் பரப்புரையில் வரக்கூடிய ஒரு சன்னியாசியை நாம் சந்திப்போமானால் ஓம் நாராயணாய என்று அவரை வணங்குவோம். அதாவது நீங்கள் நாராயணருக்கு சமமாகிவிட்டீர்கள் என்று. So Shankaracharya, generally he's known to be the Acharya of the Advaita Marg, the impersonal line, with the idea that they're all one with the Supreme. சங்கராச்சாரியார் அத்வைத்தவாதம், அதாவது அனைவரும் ஒன்றுதான், பகவானோடு ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் ஒன்று எனக்கூடிய கொள்கையை அவர் பரப்பினார். Of course, Shankaracharya, at the time of leaving this world, he told all the devotees around him, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda, Bhaji Govinda Mudhamate. அதே சங்கராச்சாரியார் இந்த உலகத்தை விட்டு நீக்கும் பொழுது தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் அனைவரையும் அழைத்து பஜகோவிந்தா 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 மூடமதே என்று அறிவுரை சொன்னார். He said, worship Govinda, you fools, you rascals. All your word jugglery and mental speculation will do you no good at the time of death. முட்டாள்களே, அயோக்கியர்களே, நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணுவை தியானம் செய்யுங்கள். உங்களுடைய இலக்கண அறிவும் உங்களுடைய மன கற்பனைகளும் உங்களுடைய மரண காலத்தில் எந்த விதத்திலும் உதவாது என்று கூறினார். So Shankaracharya is understood to be Lord Shiva. That Lord Shiva has been mentioned in Padma Purana, that Lord Shiva was told that he should come in the Kali Yuga
in the guise of a Brahman. சங்கராச்சாரியார் சிவபெருமானாகவே கருதப்படுகிறார். பத்ம புராணத்தில் கலியுகத்தில் ஒரு பிராமணராக தோன்ற வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆணையிடப்பட்டது என்று அந்த புராணம் கூறுகிறது. And in the guise of a Brahmana, he should preach that an impersonal philosophy, that Advaita philosophy, that everything is one with the Supreme. பிராமண வேஷத்தில் இந்த அத்வைத கோட்பாடு, அதாவது அனைத்தும் பரமசத்தியமும் ஒன்றே என்னும் தத்துவத்தை அவர் பரப்ப வேண்டும். Of course, the purpose of this was to remove the Buddhist philosophy. ஆனால் இந்த அவருக்கு இடப்பட்ட ஆணையின் முக்கியமான நோக்கம் பௌத்தர்களை இந்த அவர்களுடைய செல்வாக்கை குறைக்க வேண்டும் என்பதாகும். Shankaracharya, impersonalism, they were preaching everything is one. But Buddhists, they teach that everything is zero. சங்கராச்சாரியார் அனைத்தும் ஒன்று, அதாவது அனைத்தும் ஏதோ ஒரு பரமசக்தி இருக்கிறது என்று அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் பௌத்தர்களோ ஒன்றும் இல்லை, அனைத்தும் சூன்யம் என்ற கொள்கையை கொண்டிருந்தார்கள். Sunyavada, zero, everything zero. In other words, you don't exist and the world does not exist. Everything is illusion. பௌத்தர்களை பொறுத்தவரை அனைத்தும் பூஜ்யம், அதாவது நீங்களும் இல்லை, இந்த பிரபஞ்சமும் இல்லை, அனைத்துமே ஒரு மனமயக்கம் தான் என்பதாகும். So Srila Prabhupada said, then take a break and beat them on the head and say it's all illusion. Don't worry about it. ஒரு கல்லை எடுத்து அவர்கள் தலையில் அடியுங்கள், அப்போது சொல்லுங்கள் எல்லாமே மாயை தான், நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று. Of course, but their philosophy has no practical value. அவருடைய கொள்கை எந்த விதத்திலும் நடைமுறைக்கு உதவாததாகும். The Buddhists say the world is not real. Shankaracharya, the followers of Shankaracharya, they say only the Brahman is true. They say Brahman Satyam, Jagat Mithya. புத்தர் இந்த உலகம் அனைத்தும் பொய், மாய தோற்றம் என்று சொன்னார். சங்கரர் அனைத்தும் பிரம்மம், பிரம்மம் ஒன்றே உண்மையாக இருப்பது, மற்ற உலக தோற்றங்கள் எல்லாம் பொய் என்று பிரச்சாரம் செய்தார். So we agree that the world is temporary. We say Brahman is true, but we say the world is also true. It may be temporary, but it exists. ஆனால் நாம் சொல்கிறோம் பிரம்மன் சத்தியம் என்பது உண்மைதான், ஆனால் இந்த பிரபஞ்சமும் சத்தியம்தான், தற்காலிகமானது என்றாலும் கூட இதுவும் நித்தியமானது, அதாவது இதுவும் சத்தியமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். So we could say Brahman Satyam Jagat Satyam, but the world is also true. எனவே பிரம்மனும் சத்தியம், ஜகமும் சத்தியம், அதாவது இந்த பிரபஞ்சமும் உண்மைதான் என்பது நமது கொள்கை. At the same time, the world is temporary. அதே சமயம் இந்த உலகம் தற்காலிகமானது. So there are these two philosophies. Buddhism teaching zero, everything is zero, and Mayavada teaching everything is one. இவ்வாறு இந்த இரண்டு கொள்கைகள் உள்ளன. ஒன்று புத்தர் கொள்கை, அனைத்தும் பூஜ்யம், ஒன்றுமில்லை என்பதாகும். அடுத்தது அருவவாதம், சங்கரருடைய அத்வைதவாதம், அதாவது அனைத்தும் ஒன்றுதான் பிரம்மம் என்பது. We have to understand that before Shankaracharya came, Buddhism was spread all over India and everyone was embracing the teachings of the Buddha. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், சங்கரருடைய தோற்றத்துக்கு முன்னால் இந்தியா முழுவதும் பௌத்த வாதத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் புத்த மதத்தை பின்பற்றினார்கள். Mathura is known to be the birthplace of Lord Krishna. But if you go to the Mathura Museum, you will see everything full of Buddhas. Everywhere there's relics of the Buddha, because Mathura became the capital of the Buddhist tradition. மதுரா கிருஷ்ணருடைய ஜென்மபூமி. அங்கு நீங்கள் போய் அருங்காட்சியகத்தில் பார்த்தாலும் கூட அங்கு முழுவதும் புத்தர் சிலைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. உண்மையில் மதுரா நகரம் பௌத்தர்களுடைய ஒரு தலைநகரமாக செயல்பட்டது. But the teachings of Shankaracharya, they had some purpose. You see, Lord Shiva, he had been ordered to teach the Mayavada philosophy. ஆனால் சங்கரருடைய பிரச்சாரத்திற்கு பின்னால் ஒரு உள்நோக்கம் இருந்தது. அதாவது பரமசிவன் சங்கரராக தோன்றி இந்த மாயாவாத உபதேசங்களை விநியோகித்தார். The reason was because the Buddhas had taken away the Vedas.
Buddhism stopped the varnashram system, they stopped the division of society, and they stopped also the Vedas. பௌத்தர்கள் வேதங்களை நிராகரித்தார்கள், வர்ணாசிரம தர்மத்தையும் சமுதாயத்தை 4 வர்ணங்களாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையையும் அவர்கள் நிராகரித்தார்கள். Of course, a lot of people today, they don't like varnashram, they don't like this division of society and recognizing people as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, but actually this is the creation of Lord Krishna. இன்றும் வர்ணாசிரமத்தை பிடிக்காதவர்கள் இன்று நம்மில் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர் என்ற சமுதாயத்தை 4 வர்ணங்களாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த கொள்கை கிருஷ்ணரால் உண்டாக்கப்பட்டது. Bhagavad Gita says, Chaturvarnam Maya Shristam Guna Karma Vibhagashaha. Maya Shristam. Krishna said, my creation. I created this division of society. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த 4 வர்ணங்களும் என்னால் உண்டாக்கப்பட்டன, இந்த சமுதாயத்தை 4 வகையாக பகுப்பது என்னுடைய செயல்பாடாகும் என்று கூறுகிறார்.